Sponsored workshop on artificial intelligence in control and automation. Secondly, we have with us the resource person Dr. Shijo V, Associate Professor and Head of Electrical and Electronics Department, Jyoti Engineering College. The topic is ANN for Computational Intelligence. Dr. Shijo V holds a strong academic background with BTech in Electrical Engineering from GEC Thrissur, Masters in Instrumentation Engineering from MIT Campus Anna University, and PhD from NIT Calicut, specializing in Instrumentation Engineering. He has published many papers in reputed journals and supervising 3 PhD scholars. He had more than 20 years of teaching experience. He has published many papers in reputed journals. With great pleasure, I invite Dr. Shijo V to handle the session. Hello, good morning. Thank you, Luis, for warm introduction. Okay. So, I'll be getting maximum 1 hour for today's session. So within that time, actually, what I was planned was to introduce how to generate an ANN model for a particular system. That was my intention, but I am not sure whether I will be able to, because with the help of MATLAB only, I can show. Even if I am not able to achieve that thing, you can contact me at any point of time, no issue, during your research work or anything. If you want to replace any algorithm with the ANN, I will be happy to help you. So, almost all of you are having some background in control systems, right? Majority of the people are from electrical engineering and mechanical engineering, of course. So these conventional engineering branches, the major disadvantage, I hope almost all the self-financing colleges are struggling to get admission in this particular field, branches. Because actually these are the real engineering branch that I could say. And also, as far as this electrical engineering is concerned, students are afraid that they'll be able to pass all the subjects, because most of the subjects are analytical in nature. Lot of equations, control system, power system, power electronics, etc., etc. All the subjects are having mathematics very much. Okay, so in such scenario, if we could replace those analytical equations, methods, etc. with somewhat simpler method, that will be more advantage from the student's point of view. They will be able to develop these kind of models with some data set. Sorry, ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വിത്ത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓൾ. സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരിക. മെയിൻ തിങ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രൈമറി എയിം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ചില സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തണുപ്പ് നല്ലോണം കുറയ്ക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയി തണുത്ത് മരവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇന്നലെ
സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഫ് വി ക്യാൻ change the objectives according to the situation, that will be better and good. Okay, so ആ രീതിയിലുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ANN എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ANN മാത്രമല്ല, ANN കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. സോ മൈക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. സാറ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഇത് മതി, കൈ പിടിച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, പണ്ട് ഫിലിമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യമാണ്. എനിത്തിങ് whatever we are seeing around us can be converted in terms of mathematics. എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്, ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട്, ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്, വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ കുറെ സിവിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിഹൈൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്, ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് ഫർദർ അനാലിസിസ് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അവിടെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. പലതരത്തിലുള്ള കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്. അതിലെ ഒരേ ഒരു കമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, വേറൊരെണ്ണാണ് ഫസി ലോജിക് കൺട്രോളർ, ജനറ്റിക് അൽഗോരിതം, പിന്നെ വേറെ എന്താ വരുന്നത്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. പിന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മെക്കാനിക്കലൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആകുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആകുമ്പോൾ റോബോട്ടിക് സൈഡിലേക്കാണ്. ഒരു റോബോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പെരുമാറുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഒരു മെഷീനിലേക്ക് നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരുന്നു, യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു തൃശ്ശൂർ, ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ആ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകൂ, ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിവിടേക്ക് തന്നെ എത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, ബസ് പിടിച്ചു, തൃശ്ശൂരേക്ക് പോയി, അവിടെ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി, അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചു, അടുത്ത ബസ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, വരാമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെഷീനെ, റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ പെർഫോം ഇൻ ദ സെയിം വേ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറി വടക്കാഞ്ചേരി എത്തി, അവിടെ അങ്ങോട്ട് ബസ് പോകുന്നില്ല, ബസ് ട്രാക്ക്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇറങ്ങും. അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ട്രെയിൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കും. ഇല്ല അതിന് കാശ് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും. അവിടെ ചെന്നു, ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എത്തി, അവിടുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ആ ഷോപ്പ് അന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. അവിടെ ഉണ്ട്, നിയർ ബൈ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടുന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോർമലി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു മെഷീനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി കൊളാപ്സ്ഡ്. വടക്കാഞ്ചേരി വെച്ച് ബസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി കൊളാപ്സ്ഡ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. റോഡ് പണി നടക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഒന്ന് ബസ്സില്ല, അവിടെ ഷോപ്പില്ല, റോഡ് പണി നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ മെഷീനില്ല. സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്, എംബഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ടു ഡിസൈഡ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ, ആ മെഷീന് സ്വന്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ ടോപ്പിക്. ഇനി അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.
ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ അറിയാം, ഒരു റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ആ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റെഫറൻസ് സിഗ്നലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ഏത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്, ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ഉണ്ട്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ആ കൺട്രോളർ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നോർമൽ ബിടെക്കിനകത്ത് പഠിക്കില്ല. നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റർ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് PPI PID കൺട്രോളേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അത് ഇതിൽ കം അണ്ടർ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ദെൻ മോഡൽ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ട്. മോഡൽ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ പ്രെഡിക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, ഇതിന്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഡൈനാമിക്സ് കൺട്രോളർ, സിസ്റ്റം യു ഗിവ്സ് വൈ ആണ്, യു ഗിവ്സ് ഇൻപുട്ട് ഗിവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദിസ് വൈ വി ഷുഡ് ജനറേറ്റ് യു. മനസ്സിലായോ? ഈ സിസ്റ്റം ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. വൈ, സോ യു ഗിവ്സ് വൈ. അപ്പം ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വൈ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വൈ വാല്യൂ ആൻഡ് റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഓർ ഫ്രം ദ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് യു. സോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡൈനാമിക്സ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ദർ. ഇൻവേഴ്സ് യു ഗിവ്സ് വൈക്ക് പകരം വൈ ഗിവ്സ് യു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരണം. സോ അത് ഒരു മോഡൽ, ഇൻവേഴ്സ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ് ഡൈനാമിക്സ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും. ദെൻ അഡാപ്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, അഡാപ്റ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ റെഫറൻസ് അഡാപ്റ്റീവ് കൺട്രോൾ, ഗെയിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ റോബസ്റ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ്, റോബസ്റ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്ററിനകത്ത് വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ കൺട്രോൾ അൽഗോരിതം വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ H-infinity കൺട്രോളർ, H-infinity കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോളേഴ്സ്, ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോളേഴ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ANN ആണെങ്കിലും ഫസിലോജിക് ആണെങ്കിലും GA ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ്. ഈ ANN ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് AI-കാരോട്, നമ്മുടെ ജയകൃഷ്ണ സാറിന്റെ കൂടെ AI-കാരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ആ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹണിബി കോളനി അൽഗോരിതം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഞാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I have given the examples. Then ഒരു നല്ല ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം? ഓക്കെ, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഫാൻ, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാന്റെ സ്പീഡ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പം എനിക്ക് എന്താ അറിയണം? ആ ഫാനിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് എന്താണ്, അത് എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലാണ് ഈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്തുള്ള റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, റോട്ടർ ഇൻഡക്ടൻസ് എത്രയാണ്, സ്റ്റേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. പിന്നെ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എൻവറോൺമെന്റിലാണ്, എന്തെല്ലാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ വരാം, ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ലൊരു ധാരണ വേണം. ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത്, എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ധാരണ എനിക്ക് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീൽ റോളിംഗ് മിൽ, അത് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. അത് സ്റ്റീൽ റോളിംഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് അത് റൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരും. സോ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ഫോൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഐഡിയൽ കേസിൽ പോകണം, അതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലക്സ് സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചു, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്കേജ് വന്നു. മോട്ടറിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റേറ്റർ ബാർ ബ്രേക്കേജ്, ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്കേജ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകളും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരാം. ഇതെന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെല്ലാം ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോളർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കൺട്രോളർ. ഐഡിയൽ കേസിൽ എല്ലാം ഏത് കണ്ടീഷനും വർക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റിസർച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്, ദി കൺട്രോളർ വിച്ച് ഐ ഡിസൈൻ വിൽ ബി പെർഫോം ബെറ്റർ അണ്ടർ ദീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദീസ് ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ. എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ കൺട്രോളറാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ അവിടെ തന്നെ അത് പൊളിയും. വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ്, ഈ എൻ്റയർ ഗ്ലോബിൽ there are many people researching in the same field. എല്ലാവരുടെയും വർക്ക് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്താണ്, ദിസ് കൺട്രോളർ പെർഫോംസ് ബെറ്റർ, ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൺട്രോളർ എന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദിസ് കൺട്രോളർ പെർഫോം ബെറ്റർ അണ്ടർ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ, അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഫൈൻ, ദീസ് ആർ ദ requirements for designing control system. Then need for intelligent controllers. I told എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റലിജന്റ് ആക്ഷൻ, ഈ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ അത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്, ഇവിടെ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ല, റോഡ് പണിയില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു, തൃശ്ശൂർ പോകുന്നു, വാങ്ങുന്നു, ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരാം. നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ, ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ, പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നു. നോർമൽ സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാർ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ട്രാഫിക് കൂടി. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 30 കിലോമീറ്റർ, ഫ്രീ റോഡിലാണെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 80 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകുന്നത്. ട്രാഫിക് കൂടി, ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ഹി ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ്, ദാറ്റ് machine has to decide. Then faulty condition, frequent changes in operating mode. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയാം, അവിടെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് കോള് വന്നു, എന്ത് നിങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ സാധനം കൂടെ വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളർ വിൽ ഫെയിൽ, നോർമൽ കൺട്രോളർ വിൽ ഫെയിൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്. ദെൻ പിന്നെ ഈ ഏത് കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ AD കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്, പ്രോസസ് ഗെയിനും പ്രോസസ് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റും വേണം അല്ലേ? നമ്മൾ സീക്ലർ-നിക്കോൾസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ, ടോ ബൈ LK ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശരി, ടോയും കെയും എല്ലും ഒക്കെ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കെയും ടോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളർ പ്രോപ്പർ ആവുമോ? ഇല്ല. എക്സാക്ട് വാല്യൂ പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്ററിനകത്ത് വേരിയേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഒരു പ്രോസസ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പൈപ്പാണ്, അതിനെയാണ് ഞാൻ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് വെള്ളത്തിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വേറെ ലിക്വിഡാണ് അതിലൂടെ അലോ ചെയ്ത് വിടുന്നത്, മേ ബി ഓയിലാണ് അലോ ചെയ്ത് വിടുന്നത് എന്ന് കരുതുക. അപ്പം ഡൈനാമിക്സിൽ വേരിയേഷൻ വന്നില്ലേ? സോ പാരാമീറ്ററിനകത്ത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ആണ്. ആ പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിയാം. ദെൻ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോളറിന്റെ പ്രസക്തി. സോ ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, ഇതിൽ സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പ്രോസസ് മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം, ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ. എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഒബ്സർവർ, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എത്രയാണ് എന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. ദെൻ കൺട്രോളർ. എന്താണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്, ഞാൻ കമ്മിങ് വിത്ത് ദ സം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ പറയാണ് എനിക്കിതിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട, അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സ് ആണ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ സ്പീഡ് സെൻസർ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, സ്പീഡ് സെൻസർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഫ്ലക്സ് സെൻസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല, സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം കൺട്രോളർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളർ. നോർമലി സെൻസർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ, സെൻസർ ഇല്ല എങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകാം. Then this is a general block diagram, you are familiar, I am not going into details. See here, reference RY, you have to listen to that point. RY, what is the value? What should be the Y control variable? What should be the control variable Y? എന്നുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ Y എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആവാം, വോൾട്ടേജ് ആവാം, സ്പീഡ് ആവാം, ഏത് ഫിസിക്കൽ വേരിയബിളും ആവാം. അതിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സെൻസർ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന് റെഫറൻസ് ആണ് RY കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. Then components are process, sensor, controller. ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ആക്ഷൻ ആണ്. I am not going into detail. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. Now, എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, if the variable to be controlled is not measurable. മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ, നോൺ മെഷറബിൾ വേരിയബിൾ ആണ് കൺട്രോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, മേ ബി ഹസാർഡസ് എൻവറോൺമെന്റ്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, അവിടെ ഒരു സെൻസർ, അഡീഷണൽ സെൻസർ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് മെഷർമെന്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നത്. നോയ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് നോയ്സ് കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻസർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. സെൻസർ, ഇത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസർ തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല. സെൻസർ പലതരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ചിലപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൽക്കഹോൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്മെല്ലായിരിക്കും സെൻസ്. സോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ദർ. സോ എന്തോ ഒരു വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻസേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനും വരാം. ദെൻ സെൻസർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇന്റേണൽ ഫ്ലക്സ് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേരിയബിളിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. അവിടെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ റോൾ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നോർമലി ഒരു ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ്. ലോട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് ദർ. ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ. ഇന്നലെ മാം ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ. ആ കൽമാൻ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം ആണ്. അവിടെ നിന്ന് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് Y മെഷർ ചെയ്യുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ Y മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ ഡാഷ് ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക്, അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അലോങ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് XC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാ? X ആണ്. RX ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം സാധനം തന്നെ. അത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തത് മാത്രം. ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കറക്ഷൻ മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ ബേസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്. എനി മോഡൽ യു ക്യാൻ യൂസ്. ആ മോഡൽ എന്ത് തരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ M ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈ മോഡലിനകത്ത് M ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ Y മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കില്ല. ഏതുകൂടെ വേണം? X കൂടെ വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ. So just go back. Naveen sir, just go back. Y ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് M ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് Y കിട്ടും. ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലിലേക്ക് ഇത് സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ Y കിട്ടണം, അതേപോലെ X തരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് So that is prediction model. ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് അറിയില്ല. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആണ് നോയ്സ്. അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ മോഡൽ ചെയ്തിടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വൈറ്റ് നോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ എക്സാക്ട്ലി എത്ര നോയ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നോയ്സ് എത്ര വരുന്നത്? അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ട്.
So this prediction model will be having the same dynamics of the actual process. ഇത് actual process, but ഇവിടെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ നോയ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അഡീഷണലി മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം കൂടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പം തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയനാമിക്സ് ആണ്, ഡയനാമിക്കൽ മോഡലാണ്. നോർമലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ RL സർക്യൂട്ടിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ഇൻറ്റു I പ്ലസ് L ഇൻറ്റു di/dt ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്, അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് അതിന്റെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഒരുപാട്, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഐയും വിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വരാം. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം വേരിയബിൾ 2 ന്റെ പവർ 2 വരുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി അതിനോട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x1 x2 ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മോഡലിംഗിൽ തന്നെ വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സോ അവിടെ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരാം. ദെൻ കറക്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് സം എക്സം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എക്സമും അതേപോലെ എററും മെഷർമെന്റിനകത്തുള്ള മെഷർമെന്റ് എറർ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ ഇത് തരണം. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് കറക്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സമും എക്സിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെയുള്ള ആക്ച്വൽ ഇന്റേണലി ഉള്ള വേരിയബിളിൽ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വൈയും ഇവിടെയുള്ള വൈയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആവില്ല, അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ദ അതർ പാർട്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ വൈനും തമ്മിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷന്റെ തന്നെ പ്രസക്തി ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ആ എസ്റ്റിമേറ്ററിനകത്ത് prediction model only the input is m of t. Not only m of t, actually the initial state also required, previous state values also required. That means xm of t given t minus 1 or t minus 1. So what is the difference between that prediction model and correction model? Actually So this the is input to the correction model is error. yes Error between the outputs. yes And another xm of t has an input to the system. yeah sure. Actually here in this prediction model it is dynamics of the system itself, maybe differential equation model. So for solving differential equation we require the previous value of the state variables x's. Then it will give the immediate estimate of the state variable. That means we will call it as a priori estimates. But that exam will be different from that of the internal state variable x. Then here measurement update part is provided in this correction model. So it will correct the error between ym and y using some equation. It is not differential equation. I can say the output xz equal to some gain k into e of t. Xz equal to xm plus k into e of t. So that k is called Kalman gain. So here it will correct so that the output error, this em vanishes. Not only vanishes, not vanishes exactly, it is minimized. Okay, so prediction model means it is the model of the actual system. Correction model is to correct the error, output error. That's all. It is not a differential equation. It is linear equation only. But different algorithms are used there under different category. If you are using, it is linear Kalman filter means linear equations are used. But for non-linear system, that linear model in the correction part will not work. So they are going for some other version. If we are getting a non-linear system, the analysis how we can perform in many ways. Okay. So first one is, if you come to the Lyapunov theory, the first theory or
linearization of the system around the operating point we will do. Dou f by dou x and all, do you remember? Jacobian calculation. Okay, fine. So that kind of Jacobian calculation is performed for the nonlinear system around the operating. ഇപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിലാണോ ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ലീനിയറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലീനിയർ മോഡലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിൻസ്കി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 1971 ഒരുപാട് മുന്നേയുള്ളതാണ്. 69 കൽമാൻ കൽമാൻ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സി എൻവറോൺമെന്റിനകത്ത് നിന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ആ ഫിൽറ്ററിംഗിനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോറിലേറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റർ. അത്രയും then R.E. Kalman filter, R.E. Kalman, then Jasinski വന്നു, then Junior and Ullman 1992. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് കൽമാൻ ഫിൽറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ലീനിയറൈസേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് dou f by dou x. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോൺ ലീനിയറിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ സപ്പോസ് x1 dot is equal to x square plus 2 നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം 2x ക്ലിയർലി ചെയ്യാം. ബട്ട് x1 dot is equal to x1 raised to നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x1 raised to x1 square plus x2 square അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല, സത്യം എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഹയർ ഓർഡർ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയി മാറുമ്പോൾ ദിസ് ജാക്കോബിയൻ കാൽക്കുലേഷൻ dou f by dou x കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടീഡിയസ്, ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ട് മാറും, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അതർ മെത്തേഡ് അൺസെൻഡഡ് കൽമാൻ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാക്കോബിയൻ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല. ജാക്കോബിയൻ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നത് അനാലിറ്റിക്കൽ ലീനിയറൈസേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദേ ആർ യൂസിങ് സിഗ്മ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പം ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്, ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് സിഗ്മ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് മീൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, ടെമ്പറേച്ചർ 2.1 ആണ്. അത് മീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ സിഗ്മ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കുറെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം ലീനിയർലി അടുത്ത ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലേക്ക് മാപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ ഓരോ പോയിന്റിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നു. ആ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ഫൈനൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ആ കൈൻഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലീനിയറൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലീനിയറൈസേഷൻ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഇവിടെ ഇതിന് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു maybe that depends, some rules are there. Okay, 10 വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിനെ മൊത്തം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സെയിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു അൺസെൻഡഡ് കൽമാൻ ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്നത്. ദെൻ എൻസെംബിൾ കൽമാൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിൽറ്റർ എന്ന് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്റലിജന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ, കറക്ഷൻ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഡലാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഡലാണ് അത്. പിന്നെ കറക്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് കൽമാൻ ഫിൽറ്റർ ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഒന്നും ആരും ബെഞ്ച് മാർക്ക് സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാറില്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് കാണുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുക്കാറുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ, റിയാക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പേരും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ കറക്ഷൻ മോഡലിനകത്താണ് വരുന്നത് ജാക്കോബിയൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള, അതായത് എ മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് കറക്ഷൻ മോഡലിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു കോഴ്സാണ്. കൽമാൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഷെയർ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. സോ അവിടെയുള്ള ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൺസംഷൻ വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡലിനെ എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനെ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഈ മോഡലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാപ്പിംഗ് ആണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് എടുത്തു, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു
എന്താണ് മാത്തമെറ്റിക്കലി അല്ല, നമ്മൾ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാപ്പിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് മോഡലിംഗ് ആണ് ഏത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ എനിക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആകുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും വേണ്ട. വാട്ട് ഈസ് ദ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോട്ടർ ഇൻഡക്ടൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അൽഗോരിതം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂസ്, റോട്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെത്തേഡ്സ് ഇല്ലേ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതിന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ മോഡൽ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും അത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതുള്ളൂ. ആ അൽഗോരിതത്തിനുള്ള കൂടുതൽ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. സോ prediction model can be replaced with the ANN. Then next, correction model. See, എവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്കിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെല്ലാം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കുറെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, കുറെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിന്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കുറെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് ഓർ പ്ലേസ്മെന്റ് അത് എനിക്ക് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ക്ലാസിനെ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് പകരം ഈ സെയിം സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് 1 2 3 4 ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് 11 12 ആണ്. അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും എനിക്കില്ല. അതിനുള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ലെവലാണോ, ഒന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി ദ മാത്തമെറ്റിക്സ്, ഡിജിറ്റ്സ്. ആ ഡിജിറ്റ്സിനെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഇതാണ് 1 ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് 11, 2 ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് 12. അതാണ് എൻ്റെ എയിം. ലീനിയർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് അതാണ്. Then correction model can be replaced. ഈ കൺട്രോളർ ആൾസോ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. കൺട്രോളറിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ, മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദാറ്റ് കൺട്രോളർ ബ്ലോക്ക് ആൾസോ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് which one? E of t. But process cannot be replaced. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ പ്രോസസ്. അതിനെയാണ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തണുപ്പ് കിട്ടില്ല, ഫാൻ കാറ്റ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതോ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ടാ. ആ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ തണുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ആ തണുപ്പ് എത്രയാവുന്നുള്ള പറയാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ. ഈ പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ളത് ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളിടത്തുള്ള എല്ലാം എന്താണ്? അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ച്വേറ്ററിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആ ഇക്വേഷൻസ്, വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഇത് പറഞ്ഞു. സോ my focus is to replace different blocks such as prediction model, correction model and controller with artificial neural network. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. prediction model contains parameters, prediction model contains system parameters. അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. so the algorithm will become completely parameter independent, പാരാമീറ്റർ ഫ്രീ, പാരാമീറ്റർ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അൽഗോരിതം ആയിട്ട് മാറാം. രണ്ടാമത്തത് കറക്ഷൻ പാർട്ടിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജാക്കോബിയൻ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എ വാല്യൂ വേണം. ലീനിയറൈസ് മോഡൽ എന്നുള്ള എ മെട്രിക്സ് വേണം. അത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം x1 x2 അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ x1 raised to x2 ഒന്നും ചെയ്യിക്കാറില്ല. അപ്പം സിമ്പിൾ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഹയർ ഓർഡർ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ്, ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർഡർ നോൺ ലീനിയാരിറ്റീസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് tedious or difficult to calculate. Then controller ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡൽ ബേസ്ഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി മോഡൽ ബേസ്ഡ് PID കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും
വി ഷുഡ് നോ ദ സിസ്റ്റം ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിയണം. കെയും ടോയും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോ ബൈ എൽ കെ ഉപയോഗിച്ച് സീഗ്ലർ നിക്കോളിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം. എക്സാക്ട് പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. സോ അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പാരാമീറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. വൈ ANN? I have introduced something already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് to mimic BNN. What is BNN? ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ മിമിക്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താ? ന്യൂറോൺ. ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതുപോലെ കുറെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ്, സെൽ, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, സെൽ ബോഡി, ആക്സോൺ. കുറെ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും. ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ. സോ എക്സാക്ട്ലി സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് ഇൻപുട്സ് ഫ്രം അതർ ന്യൂറോൺസ് ത്രൂ അവരുടെ ആക്സോൺ വഴി ഇൻപുട്സ് ഇവര് കളക്ട് ചെയ്യും. അതെല്ലാം കൂടെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അവിടെ വെച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും. ആക്സോണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, സ്പീഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം, മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം പ്രൊസീജിയർ വി ആർ മിമിക്കിംഗ് ഇൻ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് ആൾസോ. ഓക്കെ, സോ നത്തിങ് മോർ. ദെൻ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് പെർസെപ്ട്രോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പെർസെപ്ട്രോൺ എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് അടുക്കി പെറുക്കി ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അടുക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്, സിഗ്നൽ ഫ്ലോ വരുന്നത്. ഇഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ റിക്കറന്റ് മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം. റിക്കറന്റ് മൾട്ടി ലെയർ പെർസെപ്ട്രോൺ. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഒന്ന് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ഒന്ന് റിക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. യു കാൻ സീ ഹിയർ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ല. x1, x2, x3, x4 ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും എക്സ്. പല ഇൻപുട്സ് കയറി വരുന്നു ത്രൂ ഡബ്ല്യു. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സിഗ്മ പോയിന്റ് സോറി സമ്മേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ വരും. x into w plus b എന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക. ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യും പ്രോപ്പർ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ബയസ് കൂടെ. ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറച്ചൊരു ആഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതും കൂടെ നടക്കും ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടുന്ന് ആക്സോണിലൂടെ പോകും. അവിടെ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചില ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സിഗ്നലിൽ വരും. സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, സ്പീഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം, കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. അത് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാൻ സിഗ്മോയിഡൽ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ലെയർ ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ സെൽ ബോഡി വരുന്നത്. സെൽ ബോഡിയിലാണ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഓരോന്നും ഇതിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി കളക്ടഡ് അറ്റ് ദിസ്. സിമിലർലി ഇവിടെ ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം കാണിച്ചു. അതേപോലെ വേറെ എവിടുന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല, പല ന്യൂറോണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. Okay, so here you can see the arrow is from this point to this alone. Feed forward network. അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ച് ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ഇല്ല. But here ഈ y is coming as one of the input. ഇവിടെ ITD, DOTD എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Delayed inputsഉം acceptable ആണ്. അതായത് ഇവിടെ x ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് xഉം പ്രീവിയസ് xഉം അതിന് മുന്നത്തെ എക്സും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വി വാണ്ട് ടു മിമിക് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്. ആ പ്രോസസ് മോഡൽ ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമല്ല. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട്, ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എക്സാക്ട്ലി മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ മാത്രം വെച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ y equal to x1 plus x2. x1, 2, 3, 5 ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി. x1 plus x2 ഇൻപുട്ട് 2, 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഒരു വാല്യൂന് മാത്രമല്ല 3, 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 7 കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. 2, 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 5 കിട്ടണം. 3, 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 10 കിട്ടണം. ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ.
അതിനാണ് ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച്, സ്ട്രക്ചറിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ട്രെയിനിങ് നടത്തി ഫൈനലി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് വരാം. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് FMLP ആൻഡ് RMLP. അതിന്റെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡഡ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ? You can see 1, 2, 3, 4. Gamma represents nothing but E. E എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ E. Gamma എന്ന innovation error. ശരി, അതൊന്നും നോക്കട്ടെ. There are 4 inputs. You can see here. ഇതൊരു ടൈം പ്രോസസ് ആണ്. H1, H2, H3 എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ലെവലും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ്. ആക്ച്വലി 3, 4 അല്ല, ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 2 എണ്ണമാണ്, 5 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. 5 units. So some external inputs, ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നതല്ല, external inputs are present. Then output H1, H2, H3 ഇവിടേക്ക് ഡിലേഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. സെന്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡിലേ, സെന്റ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡിലേ. ഓക്കെ, ആയിട്ട് അത്രയും ഇൻപുട്സ് ആണ് ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ സി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ. അല്ല, ഇത് ഇൻപുട്ട്, ഇത് ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ പറയുന്നത്. ആ ഇൻപുട്ട് ലെയറിലേക്കുള്ള വെയിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡ്, അത്രയും ഉദ്ദേശം. ഇൻപുട്ട് ലെയർ വെയിറ്റ്സ്, then bias this is input layer. Okay, ഈ നടുക്കുള്ളത് ഹിഡൻ ലെയർ, നടുക്കുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ലെയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ. അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഔട്ട്പുട്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. In between വരുന്നത് ഹിഡൻ. So how many hidden layers are there? Only one hidden layer. ഇത് മാത്രമാണ് ഹിഡൻ ലെയർ. സോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഹിഡൻ ലെയർ. ഒരു ലെയറും കൂടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിക്കാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് കുറെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ബിക്കം മോർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ നേച്ചർ. ഒരു ലെയർ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഹയർ ഓർഡർ നോൺ ലീനിയർ ഡൈനാമിക്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ബട്ട് നമുക്കത് കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഈസി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് NN3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ NN3യുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് 3 ഞാനിട്ട പേരാണത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. Then which structure of ANN is used? ഒന്നാമത്തെ